دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہماری گزارشات سننے کے لیے وقت نکالا۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان شدید غمزدہ ہیں، ہمارے دل زخمی ہیں، ہم غم کے اندر ہیں، اس لیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اسلام دشمن قوتیں پیغمبر رحمت حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، اور اس گستاخی کے نتیجے میں جہاں 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، وہاں دنیا کا ہر باضمیر انسان اس گستاخی پہ شدید غمزدہ ہوتا ہے اور اس کو شدید درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہ وہ درد ہے جو انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کی مرکزی ترجمان کی طرف سے جو شرمناک گفتگو کی گئی، حضرت سید الانبیاء کی شان میں گستاخی تھی اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی تھی۔ کوئی بھی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ سید الانبیاء کی شان میں گستاخی کریں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کریں۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان اس وقت، میں نہیں کہوں گا فقط غمزدہ ہیں، بلکہ ہمارے دل چھلنی ہیں، دل زخمی ہیں۔ ہم سب کچھ اپنا لٹانے کے لیے تیار ہیں سید الانبیاء کی عزت اور عظمت کے لیے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اس صورتحال کے اندر بلوچستان کے عوام کی طرف سے یہ ایک نمائندہ شخصیات ہیں، مذہبی جماعتوں کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ہم یہ بتانے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ اسلام دشمن قوتیں ایک تسلسل کے ساتھ ایک سازش کے تحت یہ کام کر رہی ہیں۔ یہ ایسی سادی بات نہیں ہے کہ ایک شخص اٹھے اور آ کر اس طرح کی بات کرے۔ ایک تسلسل ہے اسلام پر حملے کا، ایک تسلسل ہے اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے اسلام پر حملے کا، اور حملہ 4 طرف سے ہے اسلام پر۔ ایک طرف سے توہین رسالت کرتے ہیں، کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی قرآن کریم کو جلانے کی بات کی جاتی ہے اور کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ دوسری طرف سے لشکر کے لشکر لے کر مسلمان ممالک پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی افغانستان پہ، کبھی عراق پہ۔ تیسری طرف سے یہی سامراجی قوتیں مسلمانوں کے خلاف، پر اس لیے کہ اسلام آزادی کا علم بردار ہے، حریت کا علم بردار ہے، وہ غلامی سے روکتا ہے، امریکہ کی غلامی سے، عالمی سامراجی قوتوں کی غلامی سے، عالمی استکبار کی غلامی سے، اس لیے ہم پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے انڈیا کے اندر یہ گستاخی کی گئی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے تسلسل کے ساتھ یورپی ممالک کے اندر اس طرح کی گستاخی کے واقعات تسلسل کے ساتھ رونما ہوتے رہے ہیں، اور یہ واقعات انتہائی افسوسناک بھی ہیں اور ہمارے لیے انتہائی کرب اور تکلیف کا باعث ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک طے شدہ منصوبے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سازش ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی جتنی بھی عوام ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، سب کا یہ مشترکہ موقف ہے کہ اسرائیل غاصب ہے، اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل ناجائز ریاست ہے۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل امت مسلمہ کے قلب میں خنجر ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی صورت میں بھی فلسطین کی دھرتی پہ یہودی کا حق نہیں بنتا، صہیونیوں کا حق نہیں بنتا ہے۔ اگر فلسطین کے مسئلے سے پاکستان کے حکمرانوں نے غداری کا سوچا تو شدید رد عمل آئے گا۔ ہم 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں، کوئی تصور بھی نہ کرے پاکستان کے اندر غاصب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ آج آپ اسرائیل کے ساتھ دوستی نبھائیں گے اور قبلہ اول کا سودا کریں گے، فلسطین کو بیچیں گے، کل آپ کشمیر کو بیچ دیں گے۔ کشمیر اور فلسطین دونوں امت مسلمہ کی شہرگاہ ہیں، امت مسلمہ کبھی بھی ان سے خیانت نہیں کر سکتی۔ جن عرب حکمرانوں نے خیانت کی ہے ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی بھی غیرت مند مسلمان اپنے قبلہ اول کو بیچنے کے اس بے ضمیری کے سودے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کشمیر ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور بی جے پی کی حکومت نے ظلم کی تمام حدیں کراس کر دی ہیں۔ میں یہاں پہ اپیل کروں گا امت مسلمہ
57 इस्लामी ममालिक हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान फैले हुए हैं, उनको इस पूरी सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। ये जो बीजेपी की गुस्ताखी है, ये जो इंडिया की मजालिम हैं, आप देखें कि ये तौहीन का जो सानेहा है इंडिया के अंदर हुआ, ये पहला उनका हमला नहीं है। इससे पहले तसलसल के साथ ये पूरी उम्मत के मुसलमानों ने अपनी उस बहादुर बेटी को सलाम पेश किया कि जब हिजाब छीनने की कोशिश की गई इंडिया के अंदर, जब पर्दा छीनने की कोशिश की गई, किस तरह एक गैरतमंद हमारी बेटी ने, मुस्लिम बेटी ने अपने पर्दे की हिफाजत की। कई भेड़िए उसके ऊपर आवाज कस रहे थे, उसके खिलाफ हूटिंग कर रहे थे, लेकिन उसने जुर्रत ईमानी का मुजाहिरा किया, गैरत ईमानी का मुजाहिरा किया। ये एक मुसलमान की शान होती है कि वो अपने दीन की हिफाजत करता है। इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अक्लियत समझकर मुसलमानों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, उनकी आजादी पे हमला हुआ है। पाकिस्तान के साथ साथ अरब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबको इस पे आवाज उठानी चाहिए। इस तौहीन रिसालत पर भी, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जो मजालिम हो रहे हैं उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए, और फिलिस्तीन के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। मैं आखिर में दो बातें कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद है, मुत्तफिक है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का बेहतरीन इजहार है, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा इकराम, मुख्तलिफ दीनी जमातों के कायदीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा सब मिलकर एक ही मौकिफ की बात कर रहे हैं, और वो मौकिफ है सैयदुल अंबिया की इज्जत और हुर्मत की पासदारी करना, जो हमारे ईमान का तकाजा है। एक ही मौकिफ की हम सब तर्जमानी कर रहे हैं कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतें अगर इस्लाम पे हमला आवर हों तो हम नहीं देखेंगे कि मैं शिया हूं और ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है और ये अहले हदीस है। हम जसद वाहिद बन जाएंगे। हम एक उम्मत हैं जिनका काबा एक है, किबला एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, जिनका दीन एक है, जिनका ईमान एक है। हम अपने जुज़वी इख्तिलाफात को भुला देंगे। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उम्मत मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कोशिशें की गई हमें आपस में लड़ाने की। इस शहर के अंदर कितना खून बहाया गया, कितना प्रोपेगेंडा किया गया। अगर कहीं और इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता, हम एक दूसरे के जानी दुश्मन होते, एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद न करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के उलमा, यहाँ की दीनी जमातें, उन्होंने वुसअत नजरी का मुजाहरा किया, अखुवत इस्लामी का मुजाहरा किया, और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका बेहतरीन इजहार है। हम सब मिलके दीन इस्लाम की बका के लिए आगे बढ़ेंगे, कश्मीर की आजादी के लिए, किबला अव्वल की आजादी के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए। मैं एक दफा फिर कहना चाहूंगा कि पीटीवी का वो जो नाअहल ओहदेदार था, फकत उसको बरतरफ करना काफी नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक मुजरिम है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते, सवाए इसराइल के दीगर ममालिक पे जाया जा सकता है। किस कानून के तहत वो गया था इसराइल? किसकी इजाजत से गया था? हम ये सवाल पूछते हैं हुक्मरानों से, हमें बताया जाए क्या हो रहा है पसे पर्दा। अपने दुश्मनों को आप गले लगाना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। तुम कहते हो कि इक्तिसादी मुश्किलात हैं, अमेरिका बहादुर कह रहा है इसराइल को तस्लीम कर लो तो मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये शैतान का वादा है। शैतान के वादे पे अहले ईमान कभी एतबार नहीं करते, खुदा के वादों पे एतबार करते। बहादुर बनो, छोड़ो अमेरिकी गुलामी को। तुम्हें दुनिया में रूस से पेट्रोल मिल रहा है, ईरान से मिल रहा है, चाइना से मिल रहा है। कब तक अमेरिकी गुलामी में आप गलत फैसले करते रहेंगे? लिहाजा इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कभी यह कौम तस्लीम नहीं करेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि हाल ही में एक फिल्म बनाई गई है इनकलाब इस्लामी के खिलाफ और आले रसूल के खिलाफ, इस्लामी मुकद्दसात के खिलाफ, अनकबूत मुकद्दस के नाम से। सेहूनी लाबी उसके पीछे है, इसराइली लाबी उसके पीछे है, और वो उसका जो सालाना फिल्मी नुमाइश होती है उसमें उसको पेश किया गया, और इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम फर्जंद रसूल की उसमें तौहीन की गई है। इस तरह के जो इक़दामात हैं तसलसल के साथ, हम इसको एक ही चैनल से समझते हैं। हम समझते हैं कि ये एक ही, वो जो शैतानी कुव्वतें हैं वो एक ही जगह से ये सारे कुरान करीम की तौहीन, रसूलुल्लाह की तौहीन,
رسول اللہ کی زوجہ گرامی کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، اہل بیت پیغمبر کی توہین، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین. یہ ایک ہی سلسلہ ہے جہاں سے یہ تمام تر شیطانی کام ہوتے ہیں. جو بھی اس کام کو کرتا ہے وہ مجرم ہے، اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے اور نشان عبرت بنایا جائے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ.